जी सब तो पहला मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। हाँ जी स्वागत करदा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲਰਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो वीडियो शुरू करने तो पहला जोड़े विद्यार्थी चैनल पर नवे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल हुणे ही सबसक्राइब करके बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर लवो तो जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस तो इलावा एग्जाम तो पहला तुहानूं सारा सिलेबस इस चैनल पर पंजाब पुलिस का कवर करवाया जाएगा। तो हुण आपां वीडियो नूं शुरू करते हाँ। हाँ जी पहला अपना प्रश्न दिता गया है कि हेठ लिखे कर्म नूं पूरा करो। पहली अपने को संख्या है 7, 10, 16, 28 ਅਤੇ अपने को लास्ट संख्या दी हुई है 52। तो अगे आप संख्या पता करनी है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो उम्मीद करता हाँ कि इसनूं तुसीं अटैम्प्ट कर लिया होना है। पहला तुसीं इत्थे ध्यान नाल देखो 7 + 3 कितना हो गया 10। ठीक नैक्सट आप जिक्र गल करिए 10 + 6 16, 16 + 12 28। अगे इस तरह अपने को 28 + 24 कितना होगा अपने को 52। इसी तरह आप जिक्र गल करिए पहला इत्थे अपने को 3, फिर जिक्र आप 3 का 2 गुणा करिए 6, फिर 6 का 2 गुणा 12, 12 का 2 गुणा 24 एंड 24 का आप जिक्र 2 गुणा करिए तो कितना होगा 48। जेकर आप 52 के 48 को ऐड करते हाँ तो अपने को कितना आएगा 100। तो इसका अपने को आंसर की होगा ए, यानी कि ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 100। सो उम्मीद करता हाँ कि फस्ट प्रश्न तुसीं समझ गए होगे। तो हुण आपां नैक्सट मूव करते हाँ। हाँ जी इत्थे भी आपां संख्या नूं पूरा करना है। सो ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल है, हरेक विद्यार्थी इसनूं ईजिली अटैम्प्ट कर सकता है। हाँ जी उम्मीद करता हाँ कि इस प्रश्न भी तुसीं ईजिली अटैम्प्ट कर लिया होना है। तो हुण मैं तुहानूं दसदा हाँ कि इसनूं तुसीं किद्दां अटैम्प्ट करना सी। जेकर मैं 1 का क्यूब करदा हाँ अपने कोल कितना आवेगा 1। फिर जेकर मैं 3 का क्यूब करदा हाँ तो अपने कोल कितना आवेगा 27। फिर जेकर मैं 5 का क्यूब करदा हाँ तो अपने को कितना आएगा 125। नैक्सट जेकर मैं 7 का क्यूब करदा हाँ तो अपने को कितना आएगा 343। इत्थे तुसीं देख सकते हो पहला 1 का क्यूब सीगा, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, अगे अपने को किस का क्यूब होगा 9 का क्यूब होगा। तो 9 का क्यूब कितना होंदा है 729। तो इसका अपने को आंसर की हो जाएगा सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 729। सो उम्मीद करता हाँ कि इसनूं भी तुसीं समझ गए होगे। नैक्सट आप मूव करते हैं हाँ जी थर्ड नंबर। हाँ जी जेकर एक साल दे विच 29 फरवरी नूं शुक्रवार है तो उस महीने दे विच किन्ने बुधवार की संख्या होगी। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो इस प्रश्न को तुसीं ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। इत्थे अपने को 29 फरवरी नूं डेट दे दी गई है। 29 नूं की वार है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। ठीक है नैक्सट जेकर आप गल करिए 28 नूं की होगा 28 नूं होगा वीरवार। नैक्सट जेकर आप गल करिए 27 नूं होगा बुधवार। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो जिहड़ा पहला अपने को बुधवार है जेकर आप लास्ट तो लगिए तो अपने को जिहड़ा पहला बुधवार है वो कितनी डेट में बन रहा है 27 डेट में पहला बुधवार होगा। नैक्सट जेकर मैं गल करा तो इस तो बाद बुधवार कदों आएगा पिछे जेकर आप चलीए तो 20 बुधवार आएगा। तुहानूं पता है कि 7 दिन का डिफरेंस होंदा है। फिर जेकर आप गल करिए 13 बुधवार होगा, 13 तो बाद किन्ने बुधवार होगा 6 बुधवार होगा। तो अगे अपने को पिछला महीना चल पवेगा यानी कि जनवरी का महीना चल पवेगा। तो अपने को फरवरी के महीने में पूछी गई सी तो इसका अपने को उत्तर होगा 4 यानी कि ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। हाँ जी 4 अपने को बुधवार होंगे फरवरी के महीने के विच। सो उम्मीद करता हाँ कि इस इन्फॉर्मेशन भी तुसीं चंगी तरह समझ गए होगे। नैक्सट आप देखते हैं हाँ जी इत्थे अपने को प्रश्न पूछा गया कि कुड़ियां दी एक कतार दे विच ज्योति का अंत तो 15वां स्थान है। तो इत्थे अपने को पूछा गया है सॉरी जेकर आप गल करिए कुड़ियां दी एक कतार दे विच जिहड़ा ज्योति का अपने को ज्योति का अंत तो किनवां स्थान है 15वां। अंत तुसीं इत्थों लगा सकते हो अंत तो किनवां स्थान है 15वां। ठीक है ज्योति का अंत तो। ठीक है नैक्सट कहते हैं अते शुरू तो 13वां स्थान है, स्टार्टिंग तो कितना है 13वां। तुसीं सज्जे खब्बे भी लै सकते हो 13वां स्थान है। ठीक है तो इत्थे अपने को पूछा गया है एक होर कुड़ियां दी कतार दे विच पूजा का हेठां तो 16वां स्थान है। इत्थे अपने को एक होर कतार है पूजा तो किनवां स्थान है 16वां स्थान है पूजा का, अते उपर तो किनवां स्थान है ऊपर तो है 19वां स्थान।
ठीक है। तो अपने को ये पूछा गया कि दोनों कतारां दे विच कुल किन्ने बच्चे हैं, तो इस नूं तुसीं ईजली अटैम्प्ट कर सकते हो। इन्हां दे जेकर आपां जोड़ करिए तो अपने को कितना आएगा, 5 + 3 8, अपने को आ गया 28। 28 विचों मैं एक माइनस करता हाँ क्योंकि दोनों पासों ऐड हो रहे हैं, तो इत्थे अपने को किन्ने बच्चे होणगे टोटल, इत्थे अपने को 27 बच्चे होणगे। इस नूं तुसीं ध्यान विच रखना है। हुण जेकर मैं गल करां इन्हां दा आपां जेकर जोड़ करिए 9 ते 6 15 हासिल 1 35, 35 विच एक माइनस किया 34, 34 दे विच जेकर आपां 28 नूं ऐड करते हाँ, सॉरी 27 नूं, 7 + 4 11 हासिल 1 3 2 5 ते 1 6, तो इसका अपने को आंसर की होगा 61, यानी कि ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 61। सो उम्मीद करता हाँ कि इस इन्फॉर्मेशन भी तुसीं चंगी तरह समझ गए होगे। नैक्सट आप देखते हाँ, हाँ जी दोपहर 12 वजे तुसीं स्कूल तो घर आ रहे हो, इत्थे अपने को मिसटेक है, स्कूल तो घर आ रहे हो तो तुहाडा जिहड़ा परछावां है वो किहड़ी दिशा दे वल बनेगा, पूर्व उत्तर पश्चिम जां इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका अपने को उत्तर होगा डी, यानी कि इन्हां विचों कोई नहीं, क्योंकि जिहड़ा समा है वो 12 वजे का है, तो 12 वजे बिल्कुल अपना जिहड़ा सूरज होंदा है वो अपने सिर के उपर होंदा है, तो अपना जिहड़ा परछावां है वो किसी भी दिशा वल नहीं बनेगा। तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन सीगा। प्रश्न बहुत सिंपल है बट विद्यार्थियों के कॉन्सैप्ट क्लीयर होने जरूरी हैं। हेठ लिखियां विचों किहड़ा लीप का साल नहीं है। तुहानूं पता है कि जिहड़ा लीप का साल होंदा है तो वो जिहड़ी अपने कोल संख्या होंदी है 400, तो उहदे नाल डिवाइड हो जाता है। तो इसका अपने को उत्तर होगा ए, यानी कि 1900। 1900 जो अपने को लीप का साल नहीं, बाकी अपने को सारे ही लीप के साल हैं, 1600 भी 1200 भी अते 4000 भी। नैक्सट आप देखते हैं, हाँ जी किसी भी सदी का पहला दिन किहड़ा नहीं हो सकता, सोमवार बुधवार वीरवार जां मंगलवार। सो ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल है, तो इसका अपने को उत्तर होगा बी, यानी कि बुधवार। हाँ जी किसी भी सदी का पहला दिन किहड़ा नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, चाहे कोई भी सदी है। नैक्सट अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्लड रिलेशन नाल रिलेटेड। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रश्न बहुत औखा लगता है बट बहुत ही सिंपल होंगे हैं। मैं तुहानूं दसदा हाँ कि इन्हां नूं तुसीं किद्दां अटैम्प्ट करना होंदा है। हाँ जी उम्मीद करता हाँ कि इस प्रश्न को तुसीं ईजली अटैम्प्ट कर लिया होना है। तो हुण मैं तुहानूं दसदा हाँ कि इस नूं तुसीं किद्दां अटैम्प्ट कर सकते हो। पहला अपने को इत्थे दस्सिया गया कि ए दा भरा एफ है। ए दा भरा कौन है, एफ। ए दा भरा है एफ, ठीक है। ए दा आपां नूं जेंडर नहीं दस्सिया होया, ए दी धी है सी, यानी कि सी दा ए पिता भी हो सकता है अते माता भी हो सकती है। नैक्सट एफ दी भैन है के, एफ दी भैन कौन है के, इत्थे तुसीं के नूं मैंशन कर देना, एफ दी ए भैन है के, ठीक है। कहंदे सी दा भरा है जी, सी दा भरा कौन है जी, तो इत्थे तुसीं प्लस नाल मैंशन कर देना है। तो अपने को ये पूछा गया, तो ये दसो कि जी दा चाचा कौन है। जी दा अपने को सी इसकी कौन है, भैन हैगी, इत्थे तुसीं मैंशन कर देना है। जी दी भैन होगी सी, तो इन्हां दा पिता होवेगा जां माता होवेगी, तो इन्हां दा चाचा कौन लगेगा, एफ अपने को सही आंसर होवेगा, यानी कि डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा एफ। इत्थे तुसीं देख सकते हो बहुत ही सिंपल सी। नैक्सट आप मूव करते हाँ 9 नंबर प्रश्न। हाँ जी एक आदमी बारे दसदियाँ एक औरत ने क्या, आप इत्थे आदमी बना लेंदे हाँ, आदमी ये अपने को आदमी है, इत्थे अपने को औरत है। हाँ जी कहते एक आदमी बारे दसदियाँ एक औरत ने कहा उसकी पत्नी, यानी कि आदमी की जिहड़ी पत्नी है, कोई भी होगी तुसीं एक्स मान सकते हो, आदमी की जिहड़ी पत्नी है, ठीक है, आदमी दी उसकी पत्नी मेरे पिता दी, ये तो कोई पिता होगा वाई मान लो तुसीं, मेरे पिता दी इकलौती धी है, तो वह आदमी औरत नाल किवें संबंधित है। बहुत ही सिंपल है, तुसीं खुद ही आदि कॉमन सेंस लगा सकते हो कि उसका की लगेगा, उसका पति होएगा, क्योंकि इत्थे अपने को इकलौती धी की गल की गई है। एक बार मैं फिर रिपीट करदा हाँ, कहते एक आदमी बारे दसदियाँ एक औरत ने कहा, यानी कि औरत कह रही है कि जिहड़ा जिहड़ी आदमी की पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती धी है, तो वह आदमी औरत नाल किवें संबंधित है, तो इसका की लगेगा, ये इसका पति होगा। तो अपने को डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा पति। सो प्रश्न बहुत ही सिंपल सीगा एंड इस विच लॉजिक भी बहुत लगते हैं। नैक्सट बयान इत्थे अपने को दिते गए हैं, कहते सारे गिलास गोले हैं, जिहड़े सारे गिलास हैं, एक मिनट, कहते सारे गिलास गोले हैं,
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਗਲਾਸ ਕੀ ਹਨ? ਗੋਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹਨ GaGO ਵੇਟ। GO ਇਹ ਗਲਾਸ ਹਨ, ਇਹ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਹਨ ਉਹ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਗੋਲੇ ਡਰਮ ਹਨ, ਕੁਝ ਗੋਲੇ ਡਰਮ ਹਨ। ਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਡਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨੀਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਲੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਹਨ ਉਹ ਬਲੂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੀਲੇ ਗਲਾਸ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਲੂ ਗਲਾਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੀਲੇ ਗੋਲੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੀਲੇ ਗੋਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਗਲਾਸ ਗੋਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਾਸ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਓਨਲੀ ਥਰਡ ਫੋਲੋ। ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੂਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ DFGP ਨੂੰ 57817 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ RRPS ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, F ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6, G ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7, P ਹੁੰਦੀ ਹੈ 16। ਤਾਂ G ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 5, 6 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 7, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਦਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 8 ਅਤੇ 16 ਦਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 17। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 'ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ 18 'ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 16 'ਤੇ, ਤਾਂ ਐਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ? 19 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? 19, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਆਵੇਗਾ, 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ 20। 19 19 17 20, 19 19 17 20। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 19 19 17 20। ਤਾਂ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਾ, ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਦਲ, ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਦਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਦਲ, ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ, ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਰਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਹੈ? ਸੱਜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਉਹ ਖੱਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 18ਵਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੱਕ ਗਿਣ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ਅਤੇ 18। 18 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ 18ਵੇਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 18ਵੇਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ 7ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 ਅਤੇ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ? ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਲਰ। ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੇਗਾ। ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AC ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 AD ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 10। 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ 1, 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ 9, 9 + 1 10। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, 5 ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, 4 ਦਾ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 5 5 25 ਪਲੱਸ 4 ਚੌਕੀ 16, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 + 5 11, 11 ਦਾ ਹਾਸਲ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਚਲਾ 2 + 2 4, 41 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 41 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 41। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 22 24 28, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ 52 ਅਤੇ 84। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 4 'ਚ 2 ਗਿਆ 2 ਅਤੇ 8 'ਚ 5 ਗਿਆ 3, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ, ਇੱਥੇ 4 ਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਦਾ, ਫਿਰ 32 ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 36। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 52। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 36। ਏ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 36। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਫਿਰ 4 ਦਾ, ਫਿਰ 8 ਦਾ, ਫਿਰ 16 ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 32 ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 36। ਏ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ HIKN ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। H ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 'ਤੇ, I ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 'ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ K ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 11 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ N ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਫਿਰ 2 ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ 3 ਦਾ, ਅੱਗੇ 4 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇਗਾ 18। 18 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ C ਯਾਨੀ ਕਿ R। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 18 ਨੰਬਰ 'ਤੇ R ਹੁੰਦਾ ਹੈ। C ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ C4X F9U I 16 18, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 3 ਦਾ, ਫਿਰ 4 ਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, C ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, F ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 9, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 12 ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 12 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ L। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, R ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, U ਹੁੰਦੀ ਹੈ 21 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ X ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 18 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, 18 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 15 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ 15 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ O ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ L25O। C ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ L25O। C ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਯਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ GK ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, C ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਪਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰੁਪਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਯੈਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਸ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੋਕੀਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਪਾਲ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਗਿਆਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 36 ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 81, 9, 121, 11 ਅਤੇ 169, 16 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜਿਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 169, 16। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, 36 ਆਵੇਗਾ। 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, 81। 11 ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, 121 ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੇਅਰ ਗਲਤ ਹੈ, 169 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। AAT ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20, BAT ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 40 ਅਤੇ CAT ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, 40 ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ 40। 20 ਗੁਣਾ 2 40 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, 60 ਆਵੇਗਾ। ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 60। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਲੌਜਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਪੋਤਰਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਤਰਾ। ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੋਤਰਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੋਤਰਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
इस साइड के आएगी जी आ जी चीज़ अपने को इधर ਨੂੰ आएगी, इत्थे करके आएगी। ठीक है, तो आ अपने को बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग होगी। इस तो इलावा आ भी अपने को रॉन्ग होगी। जेकर मैं इन्हूं ध्यान नाल देखा, आ वाली अपने को 2 नंबर ऑप्शन जी के है, ये बिल्कुल अपने को ऐदा की दी हुई है, सेम ही दी, बल्कि के जी सी वो इधर आनी सी, तो यह भी अपने को बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। सी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर अपने को जी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। सो उम्मीद करता हाँ कि इस नूं तुसीं समझ गए होगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न सीगा एंड हरेक विद्यार्थी नूं इसका बिल्कुल सही आंसर पता लग गया सीगा। ਆਪਾਂ नैक्सट प्रश्न मूव करते हाँ 11 नंबर। तो इत्थे अपने को जो प्रश्न पूछा गया ये पूछा गया कि ये जी अपने को पिक्चर दी हुई है इसका वाटर इमेज की बनेगा। वाटर इमेज जोड़ा होंदा है उसका मीनिंग होंदा जो पिक्चर है तो उसनों उपर नूं तुसीं घुमा देना है, इस तरह अपने को वाटर इमेज बनता है। सो उम्मीद करता हाँ कि इस नूं तुसीं अटैम्प्ट कर लिया होना है एंड बिल्कुल थोड़ा सही आंसर आ गया होना है। आ तो अपने को इत्थे ही खत्म हो जाते हैं। सी भी सॉरी 1 नंबर ऑप्शन भी और 4 नंबर ऑप्शन भी अपने को इत्थे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एज टी दिता है। आ तो अपने को बिल्कुल इदा दिता है, इन्हें इधर नूं घुमा दिता तो आ भी अपने को रॉन्ग रहेगा। बल्कि तुसीं जिहड़ा वाटर है उसनूं तुसीं उपर नूं घुमाना है, तो इत्थे अपने को एक एक्स्ट्रा जी है लाइन वो दे दी गई, तो सी भी अपने को गलत हो जाएगा। डी सॉरी बी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 2 नंबर जी फिगर है ये बिल्कुल सही बनेगी वाटर के मुताबिक। सो उम्मीद करता हाँ कि इस नूं तुसीं समझ गए होगे, हरेक विद्यार्थी नूं पता लग गया होगा। नैक्सट आप देखते हैं, इत्थे तुसीं देखो अपने को मिसिंग करैक्टर नाल रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। पहला 1 दिता है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, तो अगे अपने को संख्या पूछी गई है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ी जी अपनी कॉमन सेंस होनी चाहिए तो थोड़ा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हाँ कि बिल्कुल थोड़ा सही उत्तर आ गया होगा। जेकर मैं इन्हों का जोड़ करता हाँ 2 + 1 कितना होगा 3 होगा, फिर 3 + 2 कितना होगा 5 होगा, फिर 5 + 3 कितना होगा 8 होगा, 8 + 5 कितना होगा 13 होगा। तो 13 देखो कि ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है, ए इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 13। एक और मैं फिर रिपीट करता हाँ, तो इत्थे अपने को प्रश्न संख्या में संख्या पूछी गई है 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो 8 + 5 कितना होगा 13 होगा। तो ए इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 13। सो उम्मीद करता हाँ कि इस भी तुसीं समझ गए होगे। नैक्सट आप देखते हैं, इत्थे अपने को मिसिंग करैक्टर नाल रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। हाँ जी, उम्मीद करता हाँ कि इस भी तुसीं कर लिया होना है एंड बिल्कुल थोड़ा सही उत्तर आ गया होना है। जेकर मैं गल करा 2 का, जेकर मैं स्केयर करता हाँ कितना आएगा, 2 का स्केयर किया अपने को आएगा 4, 4 का जेकर मैं स्केयर करता हाँ कितना आएगा 16, इन्होंने मैं जेकर ऐड करता अपने को कितना आएगा 20, तो 20 इत्थे अपने को दिता है। अगे भी आप लॉजिक लगा के देख लेंगे हाँ। 9 का स्केयर कितना होंदा है 81 होंदा है, 3 का स्केयर कितना होंदा है 9 होंदा है। जेकर इन्हां दी मैं एडिशन करता हाँ तो कितना आएगा 90, तो 90 भी अपने को बिल्कुल सही है इत्थे आ रहा है, तो यही अपना लॉजिक रहेगा। अगे आप देखते हैं 1 का स्केयर कितना होंदा है 1 होंदा, चाहे क्यूब करो तो भी 1 आएगा। 7 का स्केयर कितना होंदा है 49 होंदा है, तो जेकर इन्हां दी मैं एडिशन करता अपने को कितना आएगा 50। देखो 50 किहड़ी ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है, तो डी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 50। सो उम्मीद करता हाँ कि इस प्रश्न भी तुसीं समझ गए होगे। नैक्सट आप देखते हैं, इत्थे अपने को रिलेशन दिता होया है प्रॉब्लम फिगर्स और आंसर फिगर्स नाल। इत्थे अपने को जी ए नंबर ऑप्शन फिगर है इसका रिलेशन है बी नाल, तो इत्थे अपने को सी जी फिगर है तो इसका अपने को रिलेशन डी नाल पूछा गया है। हुण जेकर मैं ध्यान नाल देखा, इत्थे तुसीं ध्यान नाल देखो इस फिगर नूं, इत्थे जिहड़ा अपने को ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल दे विच एक सर्कल है, इन्हां की कीता जिहड़ा सर्कल है उसनूं बाहर बना दिता, जी ट्रायंगल है वो विच कर दित्ती। इसी तरह आप इत्थे भी लॉजिक लाउणा है। हुण जेकर मैं गल करां जिहड़ा अपने को इदां कुछ बनेगी फिगर, जेकर गल करिए आपां तो आ देखो तुसी फिगर कित्थे है, सी नंबर शायद फिगर है, तो सी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी 3 नंबर फिगर विच, तो 3 देखो कि ऑप्शन है, बी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर फिगर। सो उम्मीद करता हाँ कि तुसी इस भी समझ गए होगे। आ जी फिगर सी इसनूं बाहर कढ़ देना सी, आ जी फिगर इसनूं विच कर देना सी, तो ये अपने को इक्को सी नंबर ऑप्शन च मिल रही है, तो सॉरी 3 नंबर फिगर च मिल रही है, तो सी सॉरी बी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हुण आपां अज दी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेंदे हां। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते जेकर अज सोमवार होवे, टुडे की है सोमवार है, इत्थे तुसी मंडे लिख लेना मंडे, अज की है सोमवार है, तो कहते आने वाले 5 दिनों तो बाद, आने वाले 5 1 2 3 4 ते 5, आने वाले 5 दिनों तो बाद, अज सोमवार सी ना, इत्थे मंगल बुध वीर शुक्र शनि, इत्थे अपने को की होगा सैटरडे होगा।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8 ਆ ਸ਼ਨੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤ। ਤਾਂ ਐਤ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਟੁਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਦਿਨ, ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 26। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25। 25 ਪਲੱਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 26। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 49 ਪਲੱਸ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 50। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਾ, 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ 81 ਪਲੱਸ 1 82। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 11 11 ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 121 ਪਲੱਸ 1 122। 13 13 169 ਪਲੱਸ 100 ਪਲੱਸ 1 170। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਦਾ, 15 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ 15 15 225 ਪਲੱਸ 1 226। 226 ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 226। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ADIP। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ A ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, D ਦਾ 4, I ਦਾ 9, P ਦਾ 16। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੌਜਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 1। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 4। 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 9। 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ 16। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 25। 25 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ Y। C ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ Y। Y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਲੌਜਿਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਲੌਜਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 101% ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਲੌਜਿਕ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 21 22 23 24 25 26 ਤੇ 27। ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 28 ਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 28 ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੂਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 22 ਵੀ 23 ਵੀ 24 25 ਤੇ 26 ਵੀ ਤੇ 27 ਵੀ। 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਬਚੀ ਹੈ 21 ਜੂਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 21 ਜੂਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁਣ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ 21, 22, 23, 24, 25, 26 ਤੇ 27। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ 21 ਜੂਨ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਨ ਰਾਣੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਥਾਨ 10ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨ 13ਵਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ? ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਨ ਰਾਣੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ? 10ਵਾਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ? 10ਵਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ? 13ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ? 13ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। 10 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 13, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 22। 22 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 22। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੇਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਤਰ, ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਾ? ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਮੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾ? ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜਾ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਟੂਡੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੂਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਟੂਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਫਰਾਈਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਆ ਅੱਜ ਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ
ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, 1 2 3 ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ, ਐਤ, ਸੋਮ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਵੀਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਟੂਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਆ ਅੱਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, 1 2 3 ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ, ਐਤ, ਸੋਮ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਵੀਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਦਾ ਭਰਾ ਆਰ ਹੈ। ਐਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਸ ਦਾ ਭਰਾ ਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ ਦਾ ਭਰਾ ਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਦੀ ਮਾਂ ਟੀ ਹੈ। ਐਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਐਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੋਗੀ, ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਗੀ, ਆਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਊ ਹੈ। ਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਊ, ਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਊ ਦੀ ਮਾਂ ਯੂ ਹੈ। ਕਿਊ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਦਾ ਯੂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੜਪੋਤਾ। ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪੜਪੋਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਟੀ, ਐਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਊ, ਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕਿਊ। ਫਿਰ ਕਿਊ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਊ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਦਾ ਯੂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੜਪੋਤਾ। ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪੜਪੋਤਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜੋੜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜੋੜ। 20 ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਟਾਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਘਟਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਗ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 4 ਦੂਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8, 2 ਦੂਣੀ 4, ਠੀਕ ਹੈ। 20 + 8 28, 28 - 4 24, 24 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 24। ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਪੀਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੀਲਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਰਾ, ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੈਂਗਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੀਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੀਲਾ, ठीक है। ऐदा तुसी कुछ लिख लेना है, कहते गुलाबी का अर्थ है हरा, गुलाबी का अर्थ है हरा, ठीक है। ऐदा तुसी सामने सामने लिख लेना है। फिर कहते कहते मनुख के खून का रंग किहो जिहा हुंदा है, तुहानूं पता है कि मनुख का जिहड़ा खून हुंदा है उसका रंग हुंदा है लाल, तो लाल का अर्थ अपने को की दिता गया बैंगनी। डी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी, क्योंकि लाल का अर्थ उन्होंने दस्सिया होया बैंगनी, तो मनुख के खून का रंग किहो जाएगा बैंगनी। इत्थे अपने को अर्थ की गल की गई है। नैक्सट आप देखते हैं इंक। इंक जिहड़ी हुंदी है वो किस दे विच भरी जाती है, तो तुहाडा सही उत्तर होवेगा पैन दे विच। जिहड़ी इंक हुंदी है वो पैन दे विच हुंदी है। इस तरह जिहड़ा ब्लड हुंदा है ना ही लीवर दे विच हुंदा, ना ही किडनी दे विच, डॉक्टर की तो गल ही खत्म हो जाती है। इस तो अलावा सी इज़ द अपने को राइट ऑप्शन होगा वेन। हाँ जी, ब्लड किस नाल संबंधित होगा, वेन नाल। नैक्सट आप देखते हैं हेठ लिखियां विचों किहड़ा अलग है, मेघालय, त्रिपुरा, कोलकाता जां असम। हाँ जी, तो इसनूं भी तुसीं ईजीली अटैम्प्ट कर लिया होना है। तो इस अपने को उत्तर होगा सी यानी कि कोलकाता। हाँ जी, कोलकाता जो है ये अपने को पश्चिमी बंगाल की कैपिटल है। बाकी अपने को सारे ही राज हैं, मेघालय भी, त्रिपुरा भी और असम भी। तो सी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट अपने को मिसिंग नंबर आ चुका है, बहुत ही इंटरस्टिंग मिसिंग नंबर। इसनूं भी तुसीं ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत अपने पेपरों पूछे जाते हैं, पंजाब के पेपरों के। पहला तुसीं की करना, खुद ट्राई करना होगा। उम्मीद करता हाँ कि तुसीं खुद ट्राई कर लिया होना है एंड थोड़ा आंसर भी आ गया होना है। जेकर मैं 7 का स्केयर करता हाँ, 7 का स्केयर कितना होगा 49, 6 का स्केयर किया 36, तो 9 + 6 कितना हो गया 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 ते 3 7 ते 1 8, अपने को कितना आ गया 85, बिल्कुल सही है। नैक्सट आप अगे भी इसनूं लगा के देख लेंगे इत्थे करके कि ऐदा कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा। 9 का मैं जेकर स्केयर करा अपने को कितना होगा 81, जेकर मैं 10 का स्केयर किया कितना आ गया 100, जेकर आप एडिशन की करी कितना होगा 181, बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है। तो बिल्कुल सही अपने को लॉजिक है। इस तरह आप इस भी करके देख लेना। 8 8 अपने को कितना हो गया 64, तो 4 चौकी अपने को हो गया 16, 6 4 10 हासिल 1, 6 ते 2 8, 80 देखो कि ऑप्शन चाहे ए नंबर ऑप्शन चाहे ए इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 80। सो उम्मीद करता हाँ कि इस प्रश्न तुम ईजिली समझ गए होगे, बहुत ही सिंपल लॉजिक सीगा। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, कहते घंटिया वाली और मिनटा वाली सूई एक दिन में कितनी बार एक लाइन में सीधियां होणगियां। हाँ जी, घंटिया वाली और मिनटा वाली सूई की अपने को इत्थे गल की गई है। जिन्होंने विद्यार्थियों के कॉन्सैप्ट क्लीयर हैं तो वह विद्यार्थी इस प्रश्न को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आप जो चैप्टर है स्पैशल भी करांगे, तो इस अपने को उत्तर होगा डी यानी कि 44। हाँ जी, घंटिया वाली और मिनटा वाली सूई एक दिन में कितनी बार एक लाइन में सीधियां होणगियां, तो इस अपने को उत्तर होगा 44। नैक्सट कहते कॉलेज, कॉलेज है संबंधित, कॉलेज का संबंध है स्टूडेंट नाल, तो हॉस्पिटल का संबंध किस नाल होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इस अपने को उत्तर होगा सी यानी कि पेशेंट। हाँ जी, कॉलेज के कौन आउणगे स्टूडेंट, तो हॉस्पिटल के कौन आउणगे पेशेंट। हुण कुछ विद्यार्थियों के इत्थे आंसर होगा डॉक्टर जां नर्स, बट ये अपने को बिल्कुल गलत है। इत्थे अपने को कॉलेज किहदे नाल संबंधित दस्सिया गया है, अपने को स्टूडेंट नाल दस्सिया गया है। इस तरह जो हॉस्पिटल है तो यह संबंध होगा पेशेंट के नाल। तो हुण आपां अज दी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेंदे हां। हाँ जी, डी ई अपने को बराबर 10 दिता गया है, एच आई दा अपने को फाइंड पूछा गया है। सो ये भी बहुत ही सिंपल है। सो उम्मीद करता हाँ कि इस प्रश्न भी तुसीं ईजिली अटैम्प्ट कर लिया होना है। तो हुण आपां देखते हैं इत्थे अपने को दिता होया है डी किन्ने नंबर की होंदी है 4 नंबर, तो ई किन्ने तो होंदी है 5, 5 + 4 9, 9 + 1 अपने को ऐड किया कितना हो गया 10। ठीक है, नैक्सट आप अगे भी लॉजिक लगा के देखते हैं कि अपने को ये लॉजिक लगता है या नहीं। एच अपने को दी गई है 8, ठीक है, 8 + आई अपने को होंदी है 9, तो अपने को कितना हो गया 17, 17 दे विच जेकर आप एक ऐड करते हाँ तो अपने को कितना होगा 18। शायद अपने को इत्थे ऑप्शन च मिसटेक है, लॉजिक अपने को यही बनेगा, होर कोई भी लॉजिक नहीं बन सकता। तो 18 अपने को इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ जी, अपने सामने पहला प्रश्न दिता गया है। तो इत्थे अपने को कुछ संख्यावां दित्तियां हुई। अपने को पहली संख्या किहड़ी है 10, नैक्सट अपने को संख्या है 100, फिर अपने को है 200, फिर अपने को है 310। तो इत्थे जेकर आप डिफरेंस की गल करिए, अपने को पहला डिफरेंस किन्ने दा 90 का, फिर अपने को कितना डिफरेंस है, फिर अपने को 100 का डिफरेंस है, फिर अपने को किन्ने दा 110 का डिफरेंस है। तो इत्थे अपने को लॉजिक बन चुका है। पहला अपने को 90 का डिफरेंस सीगा, फिर 100 का, फिर 110 का,
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ 120 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 310 ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 430 ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਵੇਖੋ 430 ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 430। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ 196, 169, 144, 121 ਤੇ 101। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਹ 14 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਹ 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ 12 ਦਾ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 101 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਂਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 101। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਐਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਹੈ, ਫਿਰ D ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H ਹੈ, ਫਿਰ M ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਹੈ। A ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, D ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ, H 8 ਨੰਬਰ ਤੇ, M ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 13 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ Z ਆਪਣੇ ਕੋਲ 26 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 4 ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 5 ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ 6 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 6 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 19 ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ 19 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 19 ਤੇ S ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ D ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ S। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ A ਆਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ A ਆਵੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਹਨ। ਐਂਡ ਮੈਂ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 3 ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ABA ABA। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 3 ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ABA। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। AB ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ AA ਫਿਰ AB ਤੇ A। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ A ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B A ਤੇ A। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ABA ਤੇ ABA। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਅਰ ਸਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ B ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। AA ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ GK ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚੀਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, C ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਧਾਤ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। D ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ D ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 26 ਅਨੁਪਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ 65। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 5 ਦਾ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 25 ਆਵੇਗਾ। 25 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 26 ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 8 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 64 ਆਵੇਗਾ। 64 ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਐਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 65 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, A ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 8। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੌਜੀਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 5 ਦਾ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ 25 ਪਲੱਸ 1 ਕੀਤਾ 26, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ 64 ਪਲੱਸ 1 65, ਤਾਂ A ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਦਾ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 1 ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ 25 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 625 ਬਣੇਗਾ। 25 25 625 ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ 25 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 625 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ C ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 625। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ 6 3 18। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਗੁਣਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 3 ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 12 ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ 3। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ D ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ FISH, ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ EHRG, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ F ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I 9 ਤੇ S ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ H 8 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ E 5 ਤੇ H ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, R ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਤੇ G ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਤੇ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ JUN, ਠੀਕ ਹੈ, GLE ਜੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 9 ਆਵੇਗਾ। 9 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ I ਆਵੇਗੀ। U ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 21 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 21 ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇਗਾ 20 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ 20 ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 20 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇਗੀ T ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ N ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਨੰਬਰ ਤੇ, 14 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 13, ਤਾਂ 13 ਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗੀ M ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ITM। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ A, ਯਾਨੀ ਕਿ ITMFAD। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੜਕੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ X, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ Z ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੇ ਦਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਸੋਹਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ D ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਹਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸੋਹਰਾ ਬੁਲਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਪਤਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ P, ਠੀਕ ਹੈ, P ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਊ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। P, ਠੀਕ ਹੈ, P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਊ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕਿਊ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਊ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। P ਕਿਊ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਊ S ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਊ S ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ S ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ S ਕਿਊ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, S ਕਿਊ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ S ਕਿਊ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ S
ਪੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਬੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੱਖਣ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਬ, ਆ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੱਛਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ। ਸੱਜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਬੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਖੱਬੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਵੇਟ, ਹਾਂਜੀ ਖੱਬੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਖੱਬੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਬੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਆਪਣਾ ਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਤਰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, SOBER, ਤਾਂ S ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, O ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, B ਵੀ, E ਵੀ ਤੇ R ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ R ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, E ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, T ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ A ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, I ਵੀ ਹੈ ਤੇ N ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ E ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, R ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ M ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ M ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, C। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਅੱਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ J ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਫਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵਾਂ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, 11ਵਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੇ 11ਵਾਂ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ Q। ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, Q। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੇਟ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੇ 11 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਚੌਥਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੱਬੇ ਹੋਣਾ ਪੁੱਛਿਆ। 1 2 3 ਤੇ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ K ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ K ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, C ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ C ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ K। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 6 ਹੈ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 4 ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। 4 2 7 6 4 3 6 7 5 3 5 7 8 4 3 7 6 7 2 4 0 6 7 4 ਤੇ 3 ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਚੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ 7 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ 6 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ 7 ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੇ 7 ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਪੇਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ 2। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ 2 ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 8 ਪਲੱਸ 1 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 9 ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਗੁਣਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2 ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 18 ਪਲੱਸ ਮੈਂ 2 ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 40, 40 ਪਲੱਸ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 43 ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 43 ਗੁਣਾ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 43 ਗੁਣਾ 2 ਹੋਵੇਗਾ 86 ਪਲੱਸ 4 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 90। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 90 ਗੁਣਾ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 180। 180 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ 5 ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 4, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 186 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਐਡ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 185 ਬਣੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ A ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 185। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 185 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਕੇਵਲ 2। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ B ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ A ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।